اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، ان سے آپ کی میں بات کرواتا ہوں جی۔ یہ دیکھو ہم نے فائنل جو اپنا کوئی نہیں باجی میں کرتا ہوں، آپ کا فیس جہاں پر صحیح آ جائے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی، پی ایم ایل این کی جو گھر والی سیٹ تھی گھر میں رہی ہے۔ بتائیے، ہم ذرا پوچھ رہے تھے کہ یہ ٹرن اوور بہت کم رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو 80,000 بلکہ 90,000 ووٹ خالی ملک صاحب نے لیا تھا، کچھ 70-75,000 ووٹ جو ہے وہ پی ٹی ایل لیا، تو یہ 2 لاکھ ووٹ، لیکن ابھی ووٹ بہت کم پڑا ہے، اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو ویسے ہی بیسکلی آپ دیکھیں گے کہ ضمنی الیکشنز میں ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس دفعہ علاقے کے لوگوں کو انہوں نے بہت کنفیوز کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ پیسوں کا بہت زیادہ لین دین تھا، اور لوگوں سے ہاتھ بھی لگوائے تھے انہوں نے قرآن پاک اور بائبل پہ، تو اوبیسلی جو لوگ تھے انہوں نے پیسے تو لے لیے، آپ کو پتہ ہے غربت اور مہنگائی کا کیا عالم ہوتا ہے، لیکن پھر ان کا ضمیر یہ بھی جانتا تھا کہ یہاں پہ اصل خدمت جو کی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے، شہباز شریف صاحب نے کی ہے، اس وجہ سے بھی وہ لوگ جو ہیں پھر پیسے تو انہوں نے لے لیے لیکن وہ گھروں سے نہیں نکلے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا رجحان تھا لوگوں کا کہ مجبوریاں انہوں نے خریدی ضرور ہیں، لیکن لوگوں نے اپنے ضمیر کو اس حد تک مردہ نہیں کیا کہ وہ ووٹ شیئر کے خلاف ڈالتے، تو اس وجہ سے بھی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم۔ اچھا ایک بات، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ الیکشن پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر لڑا ہے یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ تھا؟ دیکھیں، مقابلہ تو نون لیگ تو ایک سائڈ پہ اکیلی تھی، اور ہمیشہ ہم اکیلے ہی کام کرتے ہیں، اور شیر جو ہے وہ اپنا شکار اکیلے ہی کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو شیئر نہیں کرتا، البتہ اپنا بچا کچا جو ہے وہ ضرور دے دیتا ہے، تو آج بھی جو ووٹر تھے وہ سارے اس میں طاہر القادری کے بھی تھے اور دوسری بھی ساری تنظیمیں تھیں، صرف اور پارٹیز تھیں، صرف یہ نہیں کہ صرف پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تھی، اس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ تھے، لیکن بات وہی ہے کہ شیر اکیلا جب دھاڑا تو پھر ساروں کی جان نکل گئی، اور اللہ کا فضل ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود کہ نوٹوں کی بوریاں انہوں نے کھولی ہوئی تھی، اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو انہوں نے پہلے پیسے دیے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب آج 2 گھنٹے رہ گئے پولنگ میں تو انہوں نے اپنی گاڑیاں مختلف پوائنٹس پہ کھڑی کر کے یہ کہا کہ آپ جب ووٹ دے کے واپس آئیں گے تو پھر بھی ہم آپ کو پیسے دیں گے، تو جب اتنا کھلا پیسہ اور چیئرمینز کو خریدنا، آپ کے علاقے کے لوگوں کو خریدنا، جب اتنی مجبوری ہو کہ آپ کے بے روزگاری ہو، پیسے کا اتنا زیادہ لین دین جب ہوتا ہے، تو پھر مجبور لوگ اب ایک گھر کے اندر فرض کریں 5 یا 7 ووٹر ہیں، اچانک آپ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو 40-50 ہزار روپیہ دیتے ہیں، تو غریب آدمی جو ہے اس کے لیے پھر اس وقت ایک لالچ جو ہے وہ نیچرل ہے، لیکن یہ رجحان اتنا غلط ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ خدمت کا نام ہے، اور جب آپ عوام کے پیسہ ہی لوٹ لیں پہلے اور وہ پیسہ سندھ سے لا کے آپ یہاں پہ دیں، تو پیپلز پارٹی سے ہمیں بہت زیادہ مایوسی ہوئی کہ یہ رجحان جو تھا ان کو شروع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سیاست کے اندر جب آپ منفی کوئی بھی چیز لاتے ہیں تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ آنے والی نسلوں پہ ہوتا ہے، تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ذرا یہ بتائیے پاکستان پیپلز پارٹی تو پنجاب میں آلموسٹ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ہم اگر پچھلے الیکشن دیکھیں تو 500-700، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اچانک ہوا کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ پنجاب میں دوبارہ آئیں، اپنی جگہ بنائیں، کچھ اس قسم کی کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ تو کوشش ہمیشہ سے کرتی ہے، تو مورے تو آگے پیچھے کیے ہی جاتے ہیں، لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کو آج انہوں نے اتنا پیسہ لگا کے بھی دیکھ لیا کہ پنجاب کے اندر تو کم از کم یہ کبھی خواب بھی نہ دیکھیں کہ دوبارہ جو ہے یہ زندہ ہوں گے، اور نہ ہی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ ان کو موقع دیں گے، اور آج میرا خیال ہے کہ جو لانے والی ان کو پیچھے طاقتیں ہیں ان کو بھی یہ میسج بڑا کلیئر گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے وہ بکاؤ مال نہیں ہے، اور پنجاب کے اندر ان کی دال نہیں گلتی، تو میرا خیال اس سے لیسن لے لیں، اب مزید پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کا متحمل نہیں ہو سکتا، جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، میرا خیال پی ٹی آئی کو موقع دے کے بھی یہ دیکھ چکے، اور پیپلز پارٹی کو بھی لوگ نہیں بھولے جو ان کا ماضی ہے، بڑی اچھی طرح لوگوں کو پتا ہے کہ 18 گھنٹے جو تھی وہ ہم نے لوڈ شیڈنگ برداشت کی ہوئی ہے، مہنگائی جو ہے وہ اپنے اپنی پیک پہ دیکھی ہوئی ہے، تو اس ملک کو صرف ضرورت ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب ان کو ہمارے ملک پہ رحم کرنا چاہیے اور جینون اور اصل قیادت کو دوبارہ لانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا آخری سوال ہے آپ سے میم، ذرا یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کے بیانیوں کو لے کر عام انسان کیا سوچتا ہے؟ ریڑھی والا، رکشے والا، سٹور والا، لینے والا، دینے والا،
जो इतना सख्त कहा जाता है कि बहुत सख्त बयानियां है पाकिस्तान में, जो पिछले 72-73 साल से हुकूमत कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ मियां नवाज साहब बोले, इस पर लोग क्या सोचते हैं इस बयानिए? मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है अब हर बंदे की जुबान पे एक ही बात है। देखिए, जब तक आप अपने वोट को इज्जत ही दोगे, मियां नवाज शरीफ साहब क्या गलत बात कर रहे हैं? क्या वोट को इज्जत नहीं देनी चाहिए? अगर आप वोट को इज्जत नहीं देते तो फिर खत्म करें, फिर ले आया करें सिलेक्टेड, लगा दें मुल्क में मार्शाल्लाह। देखिए, मियां साहब तो बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हैं कि वोट को इज्जत दें। जब आप वोट को इज्जत देंगे, इसका मतलब ये है कि आप अवाम को इज्जत दे रहे हैं, और अवाम की ताकत जब सामने आती है, उनके मुंतखब जेन्युइन नुमाइंदे सामने आते हैं, तो ही मुल्क तरक्की करता है। अब अगर हम एक ऐसे बंदे को मुंतखब करते हैं, आपने देख ही लिया ना अब इमरान खान की सूरत में क्या हो रहा है, जब अवाम की पसंद के लोग नहीं आते, वो पॉलिसीज जो है वो मुल्क में नहीं चलती। तो ये दोनों चीजें होती है कि हुक्मरान जो है जब वो आवाम का सोचते हैं तो ही मुल्क तरक्की करता है। तो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को मजीद अब इस मुल्क के ऊपर रहम करना चाहिए, और मियां नवाज शरीफ के बयानिए को हर जो भी पाकिस्तान का समझदार शख्स है वो उसको यही कहता है कि बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। ये अवाम की अब दिलों की आवाज है कि वोट को इज्जत दो। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप क्या समझती हैं कि अगर आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को पंजाब में हुकूमत मिलती है, तो जितना बाजार पैदा हो चुका है, महंगाई का तूफान है, मतलब अगर लाहौर शहर को देखें तो गंदगी के ढेर लगे पड़े, क्या संभालने में मुस्लिम लीग कामयाब हो जाएगी? नून तजर्बा इस पर क्या कहती हैं आप? देखिए, ये पहले भी हमारे साथ हुआ है। जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब गई थी, उस वक्त पंजाब की क्या हालत थी आपको बहुत अच्छी तरह पता है। तो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब रेलवे को साद रफीक साहब ने, इसी तरह हेल्थ को ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने, सलमान रफीक ने, किस तरह से मुल्क को संवारा। और पंजाब को कितना, आप देखें कि जो भी ओवरसीज से आते थे लोग, मुझे याद है कि वो यही बात कहते थे कि पंजाब तो, स्पेशली लाहौर तो हमें पेरिस लगता है। और आप अब आके आप लाहौर देखें तो लाहौर आपको फील होगा कि जैसे कोई गंद है हर साइड के ऊपर। हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो खिदमत की सियासत करते हैं। तो वो जब भी आएंगे, उनके साथ जो लोग हैं वो बड़े मैच्योर हैं, वो उनको पता है कि वहाँ की खिदमत कैसे करनी है। जब जज्बा आएगा ना हुक्मरानी के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर। लेकिन अगर ये देर करेंगे तो फिर जाहिर है दोबारा उस चीज तक लाने में बहुत मसले होंगे। मेरा ख्याल है कि इनको अब फौरी तौर पे इलेक्शन करवाना चाहिए और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दोबारा मौका देना चाहिए, ताकि इस मुल्क को दोबारा से सहारा दिया जाए। और ये फिर इसको मौका देना चाहिए। कौन मौका देता है इस मुल्क में? मेरा ख्याल है ये आपको भी पता है, आप मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है अपने छोटे बच्चे को बुला लें, उसको भी पता है कि मौके देने वाले लोग कौन है। लेकिन असल में मौका देती है अवाम, और इंशाल्लाह ताला अब जब इलेक्शन आएगा तो अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों को इंशाल्लाह लेके आएगी, चाहे ये मौका दे ना दे। आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में हमें इसी पे रहना चाहिए कि इनसे मौका नहीं मांगना चाहिए। ये हक है आपका, ये हक छीन कर लेना है, और छीन कर हक लिया जाता है और अवाम छीन सकती है। बहुत शुक्रिया मैम, सलामत रहे, खुश रहे, अल्लाह ताला के साथ आपको जिंदगी से दे, खुश रहे, सलामत रहे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मियां वाज साहब, थैंक यू वेरी मच जी। मियां साहब, जी बिस्मिल्लाह साहब, मैं अभी कोशिश करता हूँ। हमारी एक और लड़की है कंवल लियाकत साहिबा, और वकील हैं और मशहूर हैं, और पार्टी के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दे रही हैं। बाजी को बिठाएं, बाजी को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो जी, सीट जो मलिक साहब की वफात के बाद खाली हुई थी, दोबारा PMLN को ही मिली है। क्या देखती हैं, कैसे देखती हैं? आवाम का जोश और जज्बा जो होता है रवायती, वो नजर आज आया या कुछ कम था? और अगर कम था तो वजह क्या बनी? देखिए जी, बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। और दूसरी बात है कि ये ज़िमनी इलेक्शन था। ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा इसी तरह से ही होता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकले हैं, और लोग इसी रेफरेंडम समझ के निकले हैं। आज महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, मईशत की बर्बादी के खिलाफ जो है वो लोगों का एक जज्बा और रेफरेंडम अपनी जगह पे बिल्कुल मौजूद था, और वो लोग निकले। और दूसरी बात ये कि दो वजूहात थी आज
निकलने की जो मुझे नजर आया कि लोग पहले लग रहा था कि सिर्फ महंगाई और ये जो इतनी भूख है उसका रद्द-ए-अमल होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक माफिया जो कि यहाँ सौदागर बन के आ गया, जिन्होंने NA-133 की गयूर अवाम को खरीदने की कोशिश की, उनके ज़मीरों को खरीदने की कोशिश की, कुरान पाक की बेहुरमती करने की कोशिश की, जिन्होंने उनकी मजबूरियां खरीदने की कोशिश की, तो आज NA-133 के अवाम ने उन सबको मुंह तोड़ के जवाब दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे बजने वाले ढोल जो है इस चीज की कमाजी कर रहे हैं कि आज मियां नवाज शरीफ के बयानिए की जीत हुई है, आज ऐसा हारा है और वोट को इज्जत दो का नारा जीता है। बिल्कुल ठीक है। मियां नवाज शरीफ के बयानिए की आपने बात की है, आम इंसान क्या सोचता है? कहते हैं कि बड़ा सख्त बयानिया है, उनके खिलाफ मियां साहब ने जुबान खोली है जिनके खिलाफ पिछले 70 साल में कोई जुबान नहीं खोल सका। इस बयानिए पर आम इंसान क्या सोचता है? देखिए, आम इंसान, मैं आपको बताऊं कि लोग इस वक्त जो है वो इस नालायक हुकूमत से इतना तंग आ चुके हुए हैं। 3 सालों में जिन्होंने आजमाना था, जो इस आस से लेके आए थे कि जी ये तब्दीली के झूठे वादे और ये सारी चीजें जो कि कंटेनर पे चढ़ के इस आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई थी, उन सब के शौक भी अब काफी ठंडे हो गए। जब पेट में रोटी ना हो तो तब कुछ समझ नहीं आता है, और जब भूखे बच्चे जो है भूख से बिलख रहे हो, जब माँ बाप को दवाई के पैसे ना हो उनके एक औलाद के पास, जब जो है वो बच्चों के कपड़े ना हो, तो फिर किसी और बात की गुंजाइश नहीं रहती। आज लोग मियां नवाज शरीफ को याद करते हैं, आज लोग मियां शहबाज शरीफ के कामों को याद करते हैं और आज दुहाइयां देते हैं। हमने डोर टू डोर यहाँ फिर के देखा, NA-133 का इलेक्शन में आप यकीन करें हर दरवाजे से ये हमें अंदर से आवाज आई कि खुदारा इस हुकूमत को कहो कि बस कर दे, अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, अब हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, अब माँ बाप खुदकुशियां करने में मजबूर हो गए हैं, और इस मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। और अब लोग जो है आज याद करते हैं उन पॉलिसियों को जो मियां नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान को रोशन पाकिस्तान बनाने की तरफ लेके जा रही थी। आज लोग CPEC को भी याद करते हैं, आज लोग जो है वो हर उस काम को जो मियां नवाज शरीफ ने, जो मियां शहबाज शरीफ ने किया। आज डेंगू की हालात देख ले, डेंगू पे काबू किस अच्छी तरीके से पाया गया था, आज हर घर में दूसरे घर में डेंगू से मुतासरा मरीज मौजूद है, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिलती है, तो लोग आज बेशक मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं। और आज मैं कहती हूँ एक वोट पड़ने वाला जो है इस चीज की गवाही दे रहा है कि लोग जो है उन्हें वापिस चाहते हैं अपने साथ, और इंशाल्लाह वो आएंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप सलामत रहें, खुश रहें। हमारी तरफ से आपको और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खुशियां मनाएं। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ पंजाब असेंबली की रुकन असेंबली थी जी मियां बाज साहब की मेहरबानी। अभी एक यूनियन काउंसिल से और जो है वो रिजल्ट आया, मैं आ रहा हूँ वापस। अभी ये मैं आपको दिखाता जाऊँ इस वक्त हमें ढोल धमके दिखाएं यहाँ पर ये कारकुनान जैसे कारकुनान आते हैं तो आते साथ जो है वो स्टेज पर मौजूद होते हैं और अपनी फतह का रिकॉर्ड लेके ढोल की थाप के साथ वो जी इस पंडाल के अंदर स्टेज पर जाते हैं, अपने दोस्तों के हमरा या फिर